آغاز بعثت میں نبی وادی میں سفر کیا کرتے تھے، چونکہ اس وقت اعلان نبوت کیا، کفار، مشرکین، بدگماش سب اسی کوشش میں رہتے تھے کہ کسی طرح نبی کو اذیت پہنچائی جائے۔ توجہ ہے؟ آیات ساری آپ کی ذہن میں ہیں، جو کچھ بات میں نے کی تمہیداً وہ آپ کی ذہن میں موجود ہے، اسی کے نتیجے کے ذیل میں اس واقعے کو سن لیجئے گا۔ اور کافروں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ تم نے جہاں سے بھی یہ گزریں انہیں اذیت پہنچانا ہے۔ نبی وادی سے گزرتے تھے، یہ ٹیلوں پہ چھپ جاتے تھے کافروں کے بچے، توجہ ہے میرے جانب، اور ٹیلوں کے پیچھے سے چھپ کے بڑے بڑے پتھر لڑکا دیا کرتے تھے نبی کی جانب، کبھی نبی کو لگتا اور زخمی بھی ہو جاتے۔ مگر ہر چیز کی حد ہوتی ہے، جب بات حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کا سد باب کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ ایذا اور تکلیف بڑھنے لگی تو ایک دن رسول نے کہا یا علی۔ میں نے آرام سے اس لیے کہا ہے کہ آرام سے آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ یا علی۔ اور تاریخ بتاتی ہے اس وقت مولا علی کا سن مبارک 10 برس تھا۔ توجہ رکھیے گا میری جانب۔ یا علی، یہ کافروں کے لڑکے بڑے شیطان ہیں، یہ ٹیلوں کے پیچھے چھپ کر مجھے ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یا علی، اب سے تم میرے ساتھ چلنا۔ میں آپ کی طبیعت کے مطابق پڑھوں گا، ذہن میں ہے یا علی میرے ساتھ چل۔ ابھی کیا ہے دیکھیں، ایک نقطے سے ایک نقطہ میں لا رہا ہوں اور نتیجہ آپ خود سمجھ لیجئے گا، سمجھدار بیٹھیں سب۔ یہ آغاز بعثت یعنی اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے، اور آغاز میں ہی علی کو مدد کے لیے بلا کر، نہیں آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ ہاں، یہ وہی نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف اشارہ کرے تو چاند مسکرانے لگتا ہے۔ ہمیں نے احتیاط سے کہہ دیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر چاہیں تو انگلی کے اشارے سے آنے والے پتھروں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، لیکن علی کو ساتھ رکھ کر نصرت کے لیے بلا کر بتا رہے ہیں کہ کل علی والوں جب تم کہو گے یا علی مدد، یہ تھا آغاز بعثت، آغاز کا وقت۔ اور جب اسلام جوان ہو گیا، جہاں پہ چھوڑا گیا اور خیبر کا معرکہ آ گیا، پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں، 39 دن گزر گئے۔ ظاہر ہے نا کہ شروع کی باتیں بھول جاتے ہیں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچپنے کی باتیں یاد نہیں ہوتی، پتہ نہیں آپ ہیں میرے ساتھ یا کہیں کھو گئے ہیں۔ تو جب جوان ہو گیا اور 8700 کا لشکر کھڑا ہے خیبر کے باہر، اور 39 دن گزر گئے اور یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خیبر کا دروازہ کھلتا کیسے ہے، جو رکھیے گا میری جانب۔ تو پھر وہاں رسول نے پھر یاد دلایا، کیا کہہ کر کہ لا اعطین رعیتا غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ کل میں علم ایک عظیم مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ توجہ رکھے گا میری جانب، علم کے سائے میں بیٹھے اور دلیل لیتے جائیے گا۔ ایک دلیل اور مل گئی یہاں سے، ایک تو یہ مل گئی کہ پھر علی نے رسول نے مدد کے لیے علی کو بلایا، اور دوسری دلیل کیا ملی کہ جب رسول نے یہ اعلان فرمایا کل علم اسے دوں گا، تو قسم اٹھوا لیجئے پوری رات لشکر اسلام سویا ہی نہیں، بڑے بڑے دعائیں مانگتے رہے کہ اے کاش کل علم مجھے ملے، اے کاش کل علم مجھے ملے، اے کاش کل علم مجھے ملے۔ دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، میدان میں گرج کے علی کے نام کا نعرہ لگا کر عباس کا علم اٹھانے والوں، اگر علم اٹھانا بدعت ہے تو صحابہ تمنا کیوں کر رہے ہیں؟
जियो। सारी रात तमन्ना क्यों करते रहे असहाब रसूल कि कल अलम मुझे मिले। तो अलम उठाना बिदअत नहीं, बल्कि असहाब रसूल की सुन्नत है, उनकी तमन्ना का नाम है। तवज्जो है आपकी मेरी जानिब। या अली अब तुम मेरे साथ रहना। बात वहीं मैं मुकम्मल कर लूँ। अब मौला अली का सन्ने मुबारक है 10 बरस, तो पीछे बैठे हैं 10 बरस वादी से गुजर रहे हैं। अचानक 10 लड़के उसी तरह टीलों पे छुप गए और मज़ागल बसर है, उनकी नज़रों से छुपा क्या है। कयाली देखो ये छुप गए हैं टीलों के ऊपर और अभी पत्थर लुढ़काएंगे। थोड़ी देर गुजरी थी, उन्होंने पत्थर को धक्का दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आप अपनी तवज्जो को धक्का दे के मुझ तक पहुंचा दीजिए, बाकी बात मैं आपको समझा दूंगा। हैं? धक्का दिया, अब पत्थर यूं आ रहे हैं बुलंदी से नीचे की तरफ रसूल की जानिब। रसूल ने फरमाया या अली वो आ रहे हैं पत्थर। अब है तो वजहुल्लाह, तवज्जो नहीं फरमाई आपने, है चाहे शन कुछ भी हो। अली ने यदुल्लाही हाथ बुलंद किया, आने वाले पत्थर जो बुलंदी से नीचे आ रहे थे, चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि नीचे आने वाले पत्थर वापस बुलंदी की तरफ जाने लगे। वो जो रखेगा, और 10 के 10 पत्थर जाके 10 बंदों को लगे, उन 10 लड़कों को लगे और मौके पे वो 10 के 10 मर गए। अब पत्थर लगने से कौन मरता है ये सवाल पैदा होता है, मगर जिसे अल्लाह का हाथ मारे। जो नहीं बोले हैं उन्हें मैं मशहूर बात सुना देता हूं जो शिया सुन्नी दोनों किताबों में है। हज के दौरान एक शख्स को मेरे मौला ने थप्पड़ मार दिया था, और आप जानते हैं किस वजह से मार दिया था। वो दौड़ा दौड़ा आ गया, जो बैठे थे मिंबर पे उनके पास आकर के कहने लगा अली ने मुझे तवाफ के दौरान थप्पड़ मार दिया। अब वो जो भी है उसने भी ये कहा, पता नहीं आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरे जाने। उसने कहा अल्लाह की आंख ने तुझे देखा, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। तो ये बात तो बिरादरान अहले सुन्नत भी तस्लीम करते हैं, तो घबरा क्यों रहे हैं। तो जिसे अल्लाह का हाथ मारे वो फिर बचता नहीं, मर जाता है। जो आगे बैठे हैं तवज्जो है आपकी मेरी जाने। 10 के 10 मर गए। अब लुत्फ आएगा आपको अगर आपने तवज्जो की। जनाजे उठे, बारगाहे रहमत में रसूल की बारगाह में काफिर अपने लड़कों के जनाजे उठा के ले आए। उन्होंने कहा क्या कसूर था इनका। आके कहने लगे क्या कसूर था हमारे बच्चों का, हमारे लड़कों का। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरा क्या कसूर था। उन्होंने कहा कोई बड़ा तो नहीं करता था, सारे बच्चे ही शरारत करते थे। फिर रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया मैंने तो कुछ नहीं किया, इसे भी देख लो, ये भी बच्चा 10 बरस के थे ना अली, कैसे भी देख लो 10 बरस का है। अब वो रोने पीटने लगे। आप कहते हैं मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, और नबी के पास मौजज़े होते हैं, और इन लड़कों को जिंदा कीजिए। ये काफिर भी मानते थे कि नबी मुर्दे उठाता है। अब पता नहीं आप किस ख्याल में बैठे हैं। और जब कहा ना कि इन्हें जिंदा कीजिए, चूँकि आगाज़ बेसत है, तबलीग भी करनी है और बताना भी है कि मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। तो एक ही वाक़े में कई दर्स मिल जाते हैं अगर आप इसमें गौर करें। जब कहा जिंदा करें तो फिर रसूल ने अली की तरफ देखा, कहा अली फिर इन्हें जिंदा कर दो। तवज्जो ही नहीं फरमा रहे आप। काफिर नबी से कह रहे हैं, नबी अली से कह रहे हैं। ये आप सलामत रहे। या अली इन्हें जिंदा कर दो। बस मैंने समेट लिया अपनी बात को। और यहाँ पे देखेगा कि नबूवत इमामत का और इमामत नबूवत का तारुफ करवा रही है, जो कि आगाज है। नबी ने कहा या अली ने जिंदा कर दो। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप उम्र में भी बड़े, मनसब में भी बड़े, रुतबे में भी बड़े, रिश्ते में भी बड़े, ओहदे में भी बड़े। 10 है ना, 6 को आप उठाइए, 4 मैं उठा देता। दुरूद पढ़ लीजिए मिलजुल कर बावाज़ बुलंद।